Bonsoir, aujourd'hui nous allons voir le genre du nom, masculin ou féminin. سوف نرى اليوم المذكر والمؤنث وكيف أفرق بينهما. Alors les enfants, vous êtes prêts? Allons-y. Le genre du nom. Chaque mot a un genre. Préciser le genre d'un nom, c'est indiquer si le nom est au masculin, al-mudhakkar, qui est propre à l'homme, mâle, ou féminin, al-mu'annath, qui est propre à la femme, femelle. إذن كل كلمة لديها نوع. تحديد نوع الاسم معناه أقول هل هو مذكر أو مؤنث. ممتاز. La plupart des noms ont seulement le féminin ou seulement le masculin. أغلب الأسماء لديها فقط المذكر أو المؤنث، يعني مستحيل أحول من المذكر إلى المؤنث أو من المؤنث إلى المذكر. Exemple, la table. La table يعني الطاولة. La table. C'est un nom féminin. هي اسم مؤنث. مستحيل أن أحول la table إلى المذكر. تبقى فقط مؤنث. Un autre exemple, le téléphone. الهاتف c'est un nom masculin. فقط مذكر. لا أستطيع أن أحول الهاتف إلى اسم مؤنث. D'accord? Bravo. Parfois, certains noms sont féminins et masculins. Seul le déterminant vous aidera. بعض الأحيان الأسماء قد تكون مؤنث ومذكر. كيف أفرق بينها؟ بأدوات التنكير أو التعريف. Exemple, un enfant, une enfant. يعني طفل أو طفلة لها نفس الكلمة نستعملها enfant pour le masculin et enfant pour le féminin. نستعملها للمذكر والمؤنث. كيف أعرف بأنها تخص المذكر أو المؤنث؟ بأدوات التنكير أو التعريف، يعني un أو une. إذن ألاحظ الكلمة التي قبلها. إذا كانت un معناه masculin، إذا كانت une معناه féminin. Un autre exemple, un élève, une élève. يعني تلميذ وتلميذة. نفس الكلمة نستعملها في المذكر والمؤنث. كيف أفرق بينهما؟ بالكلمة التي تسبقها، يعني أداة التعريف أو التنكير. D'accord? Bravo. Mais il arrive que le nom puisse être masculin ou féminin. Dans ce cas, la terminaison change et vous remarquez que l'on n'entend pas toujours la marque du féminin. Exemple, un ami, une amie. يعني بعض الأحيان الاسم قادر يكون مذكر أو مؤنث، لكن كيف أفرق بينه؟ بالنظر إلى النهاية، يعني نشوف la terminaison. كذلك كما تلاحظون عند سماع الكلمة un ami, une amie، لا أفرق بين المذكر والمؤنث. هي نفس الكلمة في المذكر والمؤنث ami, ami. لكن كيف فرقت بين المذكر والمؤنث؟ ألاحظ النهاية. كما تلاحظون un ami au masculin ما فيهاش الأو. une amie au féminin أضفنا لها أو. إذا انظر إلى النهاية. إذا وجدت الأو وقبلها أداة التنكير أو التعريف une أو لا، إذن هي اسم مؤنث. Un autre exemple, un auteur, une auteure. يعني مؤلف ومؤلفة. عندما أسمع الكلمة هي نفسها auteur, auteur. لكن عندما أراها ألاحظ بأن une auteure أضفت لها الأو. إذن هي اسم مؤنث. بينما un auteur لم أضف لها شيئا. ممكن أن نقول autrice كذلك. Pour certains noms, le masculin et le féminin sont des mots différents. لبعض الأسماء المذكر والمؤنث هي كلمات مختلفة
تماما. Exemple, le père, la mère. الأب، الأم. هنا لدينا كلمتين مختلفتين تماما، الواحدة في المذكر والثانية في المؤنث. La vache, le taureau. البقرة والثور. المؤنث والمذكر كلمتين مختلفتين تماما. Un homme, une femme. رجل au masculin, une femme امرأة au féminin. إذن في هذه الحالة المذكر والمؤنث كلمتين مختلفتين تماما. Beaucoup de noms ont des terminaisons différentes au masculin et au féminin. العديد من الأسماء لديهم نهايات مختلفة في المذكر والمؤنث. Exemple, infirmier, infirmière. يعني ممرض، ممرضة. إذن كما ترون infirmier تنتهي ب IER. عندما أحولها إلى المؤنث وفيمينا تصبح infirmière، يعني IER تصبح IERE. coiffeur، coiffeuse، يعني حلاق au masculin، حلاقة au féminin. الكلمة الأولى تنتهي ب EUR، عندما أحولها au féminin للمؤنث تصبح EUSE. Donc heure devient euse. acteur، actrice. acteur يعني ممثل، كلمة تنتهي ب teur، عندما أحولها إلى المؤنث تصبح actrice، ممثلة، يعني teur devient trice. Voici les principales modifications lorsqu'on transforme des noms au féminin. إذن هناك بعض التغييرات عندما أحول من المذكر إلى المؤنث. masculin, féminin, exemple. تابعوا معي. Donc الكلمات التي تنتهي ب IEN عندما أحولها au féminin إلى المؤنث تصبح IE2NE. يعني IEN devient IENE. Exemple, chien, un chien, une chienne. يعني كلب يصبح كلبة. IEN devient IN. IENNE. if. الكلمات التي تنتهي au masculin ب if devient Yves au féminin. Exemple, créatif devient créative au féminin، يعني واحد مبدع. كلمة تنتهي ب if au masculin عندما أحولها au féminin تصبح Yves، يعني مبدع، مبدعة. الكلمة التي تنتهي ب IER devient hier، يعني IE devient hier. Exemple, dernier, dernière. dernier au masculin يعني الأخير، et dernière au féminin يعني الأخيرة. Donc comme vous voyez IER devient hier. heure. الكلمات التي تنتهي ب heure EUR devient euse EUSE. Exemple, vendeur, vendeuse. يعني بائع، بائعة. الكلمة الأولى تنتهي ب EUR، عندما أحولها إلى المؤنث تصبح EUSE et ça se prononce euse. الكلمة التي تنتهي ب teur TEUR devient trice TRICE. Exemple, directeur, directrice. مدير، مديرة. Teur devient trice. On devient on. Exemple, lion, أسد، lionne. Donc, ON devient on. O, 2N, E. Et X الكلمة التي تنتهي ب X سواء تتحول إلى كلمة تنتهي ب CE أو SE. Exemple, heureux تنتهي ب X devient heureuse SE. D'accord? Bravo. إذن علينا بحفظ هذا الجدول حفظ جيد.
féminisation des métiers يعني تأنيث المهن masculin féminin. إذن الكلمات التي تنتهي ب IEN devient IN. Exemple, chirurgien, جراح devient chirurgienne, جراحة. Donc, IN devient IN. Comédien devient comédienne. يعني ممثل فكاهي IEN devient IN. Gardien, حارس devient gardienne, حارسة. Historien, مؤرخ devient historienne. Pharmacien, يعني العامل في الصيدلي أو صيدلي devient pharmacienne, صيدلية. Technicien, technique devient technicienne. Donc, vous voyez هنا الكلمات تنتهي ب IEN عندما أحولها إلى المؤنث أو féminin أضيف IENNE. Donc IEN devient IN. Bravo. Bon, الكلمات التي تنتهي ب IER devient IR. Exemple, pâtissier devient pâtissière, الذي يصنع الحلوى والتي تصنع الحلويات. Jardinier, jardinière, يعني العامل في الحديقة. Cordonnier, إسكافي, devient cordonnière. Financier devient financière, يعني محاسب محاسبة. Policier, شرطي, devient policière, شرطية. Pompier, رجل إطفاء, devient pompière, امرأة الإطفاء. Continue. Heure devient heuse. Exemple, boxeur, ملاكم devient boxeuse, ملاكمة. Chercheur, باحث devient chercheuse. Coiffeur, حلاق devient coiffeuse, حلاقة. Vendeur, بائع devient vendeuse. Plongeur devient plongeuse, الذي يغوص في البحر. Contrôleur, مراقب devient contrôleuse. Donc هنا الكلمة تنتهي ب heure devient euse au féminin. D'accord? الكلمات التي تنتهي ب teur au masculin devient trice au féminin. Exemple, directeur, مدير devient directrice. Conducteur, سائق devient conductrice, سائقة. Inspecteur, مفتش devient inspectrice, مفتشة. Décorateur, المزين devient décoratrice. Administrateur, يعني العامل في الإدارة devient administratrice. Acteur, ممثل devient actrice, ممثلة. إذن هنا الكلمة تنتهي ب teur devient trice au féminin. Bravo. Donc هنا عندما أحول من المذكر إلى المؤنث وأضيف E للمؤنث. Exemple, enseignant, معلم devient enseignante. هنا للتأنيث أضفت ال E فقط. Avocat, محامي devient avocate. أضفت ال E. Commerçant, تاجر devient commerçante. أضفت ال E. Président, رئيس devient présidente. رئيسة. أضفت E. Soldat, جندي devient soldate ou femme soldat, جندية. Agent devient agente, يعني عامل عاملة. إذن هنا بعض الكلمات التي أضيف لها E عندما أحولها إلى المؤنث. كما تلاحظون أغلب الكلمات تنتهي ب T. هنا عندما أحول من المذكر إلى المؤنث
وتبقى الكلمة كما هي، يعني نفس الكلمات في المذكر هي نفسها في المؤنث. Exemple, dentiste, dentiste. Au masculin et au féminin c'est la même chose. كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ بلي déterminants نضيف un ou une. Pilote, طيار، pilote يعني au masculin et au féminin. Architecte مهندس معماري، architecte مهندسة. Journaliste صحفي، journaliste صحفية. Juge قاضي، juge قاضية. Artiste فنان، artiste فنانة. C'est pareil. Maintenant, comment savoir si un nom est au féminin ou masculin? كيف نعرف بأن الاسم مؤنث أو مذكر؟ Numéro 1. Un nom est au féminin si on peut écrire devant lui une ou la. الاسم يكون في المؤنث إذا استطعنا أن نكتب قبله une أو la. Exemple, fille, طفلة. Donc, on peut dire une fille, on peut dire la fille. Une fille, la fille. معناه طفلة أو الطفلة. Donc, c'est un nom féminin. Bravo. Numéro 2. Un nom est au masculin si on peut écrire devant lui le mot un ou le. الاسم يكون في المذكر إذا استطعنا أن نكتب قبله un أو le. Exemple, garçon. Garçon معناه ولد. Donc, on peut dire un garçon ou le garçon. معناه طفل أو الطفل. Donc, un garçon ou le garçon, c'est un nom masculin. Bravo. Comment savoir si un nom est au féminin ou masculin؟ إذن كيف نعرف بأن هذا الاسم مذكر أو مؤنث؟ Les déterminants utilisés devant un nom. ننظر إلى الكلمات التي تسبق الاسم. Au masculin et au féminin. كيف أعرف الكلمات هل هي مذكر أو مؤنث؟ Donc ألاحظ الأدوات التي تسبق الاسم. إذا رأيت قبل الاسم le, donc c'est un nom masculin. Le هي أداة التعريف. إذا رأيت la, c'est un nom féminin. Donc le masculin, la féminin. إذا رأيت un هي أداة التنكير, c'est un nom masculin. Une, c'est un nom féminin. إذا رأيت mon شيء ملكي مذكر masculin, ma مؤنث. ton أنا عندما أخاطب شخص شيء ملكك ton, par exemple ton cahier, c'est au masculin ou ta féminin. Son au masculin et ça au féminin. Ce هي أداة إشارة هذا au masculin et cette هذه au féminin. Donc لمعرفة هذا الاسم هل هو مذكر أو مؤنث ألاحظ الكلمات التي تسبقه. Exercice numéro 1. التمرين الأول. Quel est le genre de ces mots؟ ما هو نوع هذه الكلمات؟ Donc, un livre يعني كتاب. Mon père أبي. La girafe الزرافة. Le gâteau الكعكة. Ta joie فرحتك. Ce cadeau هذه الهدية. Grande كبيرة et sportive رياضية. Donc أحدد نوع الكلمة معناها هل هي مذكر أو مؤنث masculin ou féminin. Alors, on commence par un livre كتاب. هل هو اسم مذكر أو مؤنث؟ Un livre, c'est un nom masculin. Bravo. Pourquoi؟ لاحظوا قبل livre il y a un. Donc قلنا كي نشوفوا un, donc c'est un nom masculin. Deuxième, mon père. Abi, c'est un nom masculin. Bravo. Pourquoi? Parce qu'il y a mon. Bravo. Mon قلنا نستعملها للمذكر. La girafe, c'est un nom
Féminin, bravo. Vous voyez, on dit la girafe. Donc c'est un nom féminin. Le gâteau, le. Maintenant, نستعمل le au masculin. Bravo. Le gâteau. Ta joie, ta joie. لاحظوا ta. وقتاش نستعمل ta au féminin. Bravo. Ce cadeau, ce قلنا هو اسم إشارة نستعمله au masculin. Donc c'est un nom masculin. grande grande هنا عندي قبل الكلمة لا يوجد شيء لكن هذه الكلمة نستعملها au féminin. grande كبيرة وعكسها grand. Et sportive c'est un nom féminin. bravo. لاحظوا هنا ما عنديش قبل الكلمة لكن ألاحظ النهاية تنتهي ب Yves. Donc c'est un nom féminin. Bravo. Exercice numéro 2. Trouve l'intrus. ابحث عن الدخيل. Exemple. Table, chaise et tableau. Table, طاولة, chaise, كرسي et tableau, سبورة. Donc il est où l'intrus? Tableau. Bravo. Pourquoi? Parce que c'est un nom masculin. Et la table et la chaise, c'est des noms féminins. Vous avez compris? Bravo. Alors, le chien, la vache, le lion. Mon frère, ma sœur, ma mère. Une chambre, un lit, une fenêtre. Ce stylo, cette trousse et ce ciseau. Donc, نبدأ بالجملة الأولى. Le chien, الكلب, la vache, البقرة, le lion, الأسد. Il est où l'intrus? C'est la vache. Bravo. Et pourquoi? C'est un nom féminin. Et le chien, le lion, c'est un nom masculin. Pourquoi la vache, c'est un nom féminin? Parce qu'elle commence par la. On a كلمة تبدأ بلا. Donc c'est un nom féminin. Le chien, le lion, يبدأوا bleu. Donc c'est des noms masculins. Bravo. Mon frère, أخي, ma sœur, أختي, ma mère, أمي. Il est où l'intrus? Mon frère. Bravo. Pourquoi? Parce que c'est un nom masculin. Ma sœur, c'est un nom féminin et ma mère, c'est un nom féminin. Vous voyez? Ma sœur commence par ma. Ma mère commence par ma. Et mon frère commence par mon. Donc c'est un nom masculin. Bravo. Une chambre, un lit, une fenêtre. يعني غرفة, سرير ونافذة. Donc il est où l'intrus? Un lit. Bravo. Et pourquoi? Parce que c'est un nom masculin. Vous voyez? Lit commence par un. Une chambre commence par une. Une fenêtre commence par une. Donc, une chambre, c'est un nom féminin. Une fenêtre, c'est un nom féminin. Ce stylo, هذا القلم, cette trousse, هذه المقلمة, et ce ciseau, هذا المقص. Il est où l'intrus? Cette trousse. Bravo. Pourquoi? Parce que c'est un nom féminin qui commence par cette. cette معناها هذه اسم إشارة. Donc c'est un nom féminin هو اسم مؤنث. Ce stylo, هذا القلم, c'est un nom masculin qui commence par ce, هذا. Ce ciseau, c'est pareil, c'est un nom masculin. Bravo les enfants. Exercice numéro 3. Donne le féminin ou le masculin. Donc هنا أعطي المؤنث أو المذكر حسب الكلمة. Un Algérien, une fille, le directeur, sportif et une commerçante. On commence par un Algérien. معناه جزائري. Donc c'est un nom masculin qui commence par un et se termine par IEN. Donc أحوله إلى au féminin, إلى المؤنث. Donc un Algérien devient une Algérienne. Bravo. Un devient une Algérien. IE1 devient Algérienne. IE2NE. جزائرية. Bravo. Une fille. طفلة. C'est un nom féminin. مؤنث.
عكسها un garçon. Donc هنا كلمتين مختلفتين تماما. Un garçon c'est au masculin. Bravo. Le directeur, المدير. Donc le directeur commence par le, donc c'est un nom masculin. Il se termine par teur. الكلمات التي تنتهي ب teur devient quoi? La directrice. Bravo. Donc نحولها المؤنث devient la directrice. Teur devient trice. Le devient la. Bravo. Sportif معناه رياضي. Donc c'est un nom féminin ou masculin? Masculin. Bravo. تنتهي ب if. Donc أحولها إلى المؤنث. Ça devient sportive. On a dit if devient Yves. يعني رياضية. Une commerçante. C'est un nom féminin ou masculin? Féminin. Bravo. Ça commence par une déjà. Et se termine par e. Donc أحولها إلى المذكر au masculin. Ça devient un commerçant. Bravo. Une devient un et commerçante devient commerçant. Bravo les enfants. Alors, maintenant on va jouer un jeu. Féminin ou masculin? Vous dites féminin ou masculin. Alors, c'est quoi ça? Chien. Donc on dit un chien ou une chien. On dit un chien. Bravo. Un chien, le chien. Donc c'est un nom féminin ou masculin? Masculin. Bravo. Ça commence par un ou le. Donc c'est un nom masculin. Bravo. Alors, c'est quoi ça? Vache. On dit un vache ou une vache? Une ou la. Une vache, la vache. Donc, c'est masculin ou féminin? Féminin, bravo. Parce que ça commence par une ou la. Et c'est quoi ça? Poule. Bravo. On dit une poule ou un poule? Une ou la. Donc, c'est un nom féminin parce que ça commence par une et la. Bravo. Et c'est quoi ça? Lion. Un ou une? Un. Bravo. Un lion ou le lion. Donc, c'est un nom masculin parce que ça commence par un. C'est quoi ça? École. Une ou un? Une. Bravo. Une école ou l'école? C'est un nom féminin ou masculin? Féminin parce que ça commence par une. Bravo. Et c'est quoi ça? Arbre. On dit un arbre ou une arbre? On dit un arbre ou l'arbre. Donc c'est un nom masculin parce que ça commence par un. Bravo. Bravo, tu connais maintenant le masculin et le féminin. T'as aimé la vidéo? T'as bien compris la leçon? Alors, abonne-toi à notre chaîne Madrasati fi Bayti et mets un pouce bleu. Merci, à bientôt.